ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ ಈಗ? ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಭಗವದ್ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು? ಹೌದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಮಸ್ಕಾರ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸದ್ಯ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಹುಷಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಸದ್ಯ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ವೇದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರಂಭ ಆಯ್ತು. ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಅಸ್ಮತ್ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಅಸ್ಮತ್ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಅಸ್ಮತ್ ಸರ್ವ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ ವಿಷಯಂ 736 ಇರಕೊಡಿ. ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ರಾಮಾನುಜದಯಾ ಪಾತ್ರಂ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯಂ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಂ ವಂದೇ ವೇದಾಂತದೇಶಿಕಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ ಸಮಾರಂಭಾಂ ನಾಥಯಾಮನ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ ಯೋ ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತ ಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮರುಕ್ಮಂ ವ್ಯಾಮೋಹತಸ್ತದಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯ ಮೇನೆ ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತೋಸ್ಯ ದಯೈಕಸಿಂಧೋಃ ರಾಮಾನುಜಸ್ಯ ಚರಣೋ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಮಾತಾಪಿತಾ ಯುವತಿಯಸ್ತನಯ ವಿಭೂತಿಃ ಸರ್ವಂ ಯದೇವ ನಿಯಮೇನ ಮದನ್ಮಯಾನಾಂ ಆದ್ಯಸ್ಯ ನಃ ಕುಲಪತೇರ್ವಕುಲಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀಮತ್ತದಂಗ್ರಿಯುಗಳಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮೂರ್ಧ್ನಾಂ ಭೂತಂ ಸರಶ್ಚ ಮಾದಾಹ್ವಯವಟ್ಟನಹಾತ ಶ್ರೀಭಕ್ತಿಸಾರಕುಲಶೇಖರ ಯೋಗಿವಾಹಾನ್ ಭಕ್ತಾಂಗ್ರಿರೇಣುಪರಕಾಲಯತೀಂದ್ರಮಿಶ್ರಾನ್ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಾಂಕುಶಮುನಿಂ ಪ್ರಣತೋऽಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯಂ. ವಿಖ್ಯಾತೋ ಯತಿ ಸಾರ್ವಭೌಮಜಲದೇಶ್ಚಂದ್ರೋಪಮತ್ವೇನ ಯಃ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯೇಣ ಯದನ್ವಯಾಸ್ವವಿದಿತಾ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತಾದಯಃ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂ ಭಾಷ್ಯಕೃತಜ್ಞಯೋಪನಿಷದಾಂ ಯೋದ್ರಾಮಿಡೀನಾಂ ವ್ಯಥಾತ್ ಪೂರ್ವಂ ತಂ ಕುರುಕೇಶ್ವರಂ ಗುರುವರಂ ಕಾರುಣ್ಯಪೂರ್ಣಂ ಭಜೆ. ನಾಥಂ ಪಂಕಜನೇತ್ರರಾಮಯಾಮುನಾ ವಾಸ್ತವ್ಯಮಾಲಾದರಾನ್ ಯೋಗೀಂದ್ರಂ ಕುರುಕೇಶಚಂದ್ರಜಲಧಿಂ ಗೋವಿಂದಕೂರಾಧಿಪೌ ಭಟ್ಟಾರ್ಘ್ಯಂ ನಿಗಮಂತಯೋಗಿಜಗದ ಚಾರ್ಯೌ ಸಕೃಷ್ಣದ್ವಯೌ ವಂದೇ ಮಾಧವ ಪದ್ಮನಾಭಸುಮನಃ ಕೂಲೇಶದೇವಾಧಿಪಾನ್. திருவருண்மால் சேனை முதலி ஷடகோபன்னாதமுனி சீருய்ய கொண்டார்மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆளவந்தார் குருமாலாதரர் குருஹை பிறார் கண்பாம்யதிரகாஷர் கோவிந்தர் கூரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் இருக்கண்ணர் கண்புடையனம் பிள்ளை இவரீடளித்தற்கு ஏய்ந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவரருடாளர்த்தம் திருவடியூன்னியத் தேவப் பெருமாள் கைகொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன் பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனமே. பக்தாம் கிருதம் விஸ்வஜனானும் மோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீஷடகோபவாங்மயம் சஹஸ்ரசாகோபனிஷத் சமாகமம் நமாம்யம் திராவிட வேதசாகரம். திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருநல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடினே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து. மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதம் குறைவிலேன் எந்த ஷடகோபன்
பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஐந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜ மனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றே. ஆய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் வீராத உள்ளம் பெறாம் வாந்திகளும் சூலிமதிரங்கர் வன் புகழ் மேல் ஆண்ட தமிழ் மலைகளாயிரமம் ஈன்ற முதல் தாய் ஷடகோபன் ஒயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஷன் மிக்க விரிநிலையும் மெய்யாமுயிர் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாகி தொக்கியலம் ஊழ் வினையும் வாழ் வினையும் ஓதும் குருஹயர்கோன் யாழினிஷை வேதத்தியல். நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹರಕೆ ಹಾರೈಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ವಾಚಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯ ಇವತ್ತಿಂದ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಯಾವ ವಿಘ್ನಗಳು ಆಗದೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮೂನ್ರಾಮ್ ತಿರುವಳಿ 7ಆம் ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಕುನ್ನಮೇಂದಿ 8ನೇ பாசுர 8ஆம் பாட்டு. வேங்கடங்கள் என்கிற பாட்டில் சொன்ன விரோதி நிவிருத்தியையும் திருமலையாழ்வார் தாமே பண்ணி தருவர் என்கிறார். ஒரு புருஷார்த்தத்தை தர வேணுமோ? திருமலை தானே நமக்கு உத்தேசியம். சேஷிக்கு உத்தேசியமானது சேஷபூதனுக்கு உத்தேசியமாக சொல்ல வேணுமா என்கிறார். ஆகவுமாம். குன்னமேந்தி குளிர்மலை காத்தவன் அன்று ஞாலம் அளந்த பிரான் பரஞ்சேர் திருவேங்கடமாமலை வன்னுமே துள நம் வினை ஓயுமே. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ: ಕುನ್ನಂ ಏಂದಿ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವನ್ನ ಕೊಡೆಯಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಕುಳಿರ್ಮಲೈ ಮಹಾಶೀತಳವಾದಂಥ ಮಳೆಯನ್ನ ಕಾತ್ತವನ್ ತಡೆದು ಗೋಕುಲವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದವನು. ಅಂದ್ರ ಹಿಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾಬಲಿಯು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದಾಗ ಜ್ಞಾಲಂ ಅಳಂದ ಪಿರಾನ್ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅಳೆದು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಸ್ವಾಮಿಯಾದಂತಹ ಪರನ್ ಪರಮಶೇಷಿಯಾದ ಭಗವಂತನು ಶನ್ಋಷೇರ್ ವಾಸ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಸೇರಿದಂತಹ ತಿರುವೇಂಗಡ ಮಾಮಲೈ ಒನ್ನುಮೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಮಹಾಪರ್ವತ ಒಂದನ್ನೇ ತೋಳ ಅನುಭವಿಸಲು ನಮ್ ವಿನಯ್ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಓಯುಮೆ ನಷ್ಟಾಗೋದಷ್ಟೇ. ஈடு குன்னமேந்தி குளிர்மலை காத்தவன் என்றும் துக்க நிவೃತ್ತಿக்கு பரிகரம் மலையாயிற்று. கோபிஜன சங்குலம் அத்தீவார்த்தம் என்கிறபடியே பசுக்களும் இடையரும் வருஷத்திலே தொலைய புக கண்ணுக்கு தோத்தித்தொரு மலையை பிடுங்கி 7 நாள் ஒரு படிப்பட தரித்து கொண்டு நின்று அவத்தை ரட்சித்தவன் அன்று இத்தியாதி. ஒரு ஊருக்காக உதவினபடி சொல்லிற்றாயித்து. கீழ் ஒரு நாட்டுக்காக உதவினபடி சொல்லுகிறது. மேல் விரோதியான மகாபலியாலே பூமி அபகத்தியானவன்று எல்லை நடந்து மீட்டு கொண்ட உபகாரகன். சர்வரக்ஷகனுமாய் ஆஷ்டித ரக்ஷகனும் ஆயிருக்கிறபடி சொல்லுகிறது. பரன் சர்வஸ்மாத் பரன் சென்றேர் திருவேங்கடமாமலை அவன் தனக்கு உத்தேசியம் என்று வந்து வர்த்திக்கிற தேசம். ஒன்றுமே துள உள்ளே எழுந்தருளி இருக்கிறவன் தானும் வேண்டா திருமலை ஆழ்வார் தாமே அமையும். நம் வினை ஓயுமே. பிராபியத்தை பெற்றிலோம் என்கிற வினை எண்ணுதல் வேங்கடங்கள் என்கிற பாட்டில் சொன்ன பிராப்தி பிரதிபந்தகங்களை போக்கும் ಎನ್ನುವುದಲ್. ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ 8ನೇ ಪಾಶುರ. ವೇಂಗಣங்கள் ಎಂಬ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿರೋಧಿ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಈ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ತಾನೇ ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನ ಇದು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ತಿರುಮಲೆಯು ತಾನೇ ನಮಗೆ ಉದ್ದೇಶ.
ಶೇಷಿಗೆ ಉದ್ದೇಶವಾದುದು ಶೇಷಭೂತನಿಗೆ ಉದ್ದೇಶವಾದುದು ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಕುನ್ನ ಮೇಂದಿ ಕುಳಿರ್ಮಳೆಗಾತ್ತವನ್, ಯಾವತ್ತಿಗೂ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಪರಿಕರವು ಬೆಟ್ಟವೇ ಆಯಿತು. ಗೋಪೀಜನ ಸಂಕುಲಂ ಅತೀವಾರ್ಥಂ ಎಂಬಂತೆ ಪಶುಗಳು ಗೋಪಾಲರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾಶ ಹೊಂದಿ ಬಿಡುವಂತಾದಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಕಿತ್ತು 7 ದಿನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧರಿಸಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಿಂತು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದವನು. ಅನ್ರಿತ್ಯಾದಿ, ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಊರಿಗಾಗಿ ಅವನು ಒದಗಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವನು ಒದಗಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ವಿರೋಧಿಯಾದ ಮಹಾಬಲಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಅಪಹೃತವಾದಂದು ಅದರ ಎಲ್ಲೆಯು ಪೂರ್ತಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಉದ್ಗಾರಕನವನು. ಸರ್ವರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿ ಆಶ್ರಿತ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಪರನ್ ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್ ಪರನ್ ಶಂಡ್ರಿ ಶೇರ್ ತಿರುವೇಂಗಡ ಮಾಮಲೈ, ಅವನು ತನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಎಂದು ಬಂದು ವಸಿಸುವ ದೇಶ ಇದು. ಪನ್ರು ಮೇತೊಳ, ಒಳಗೆ ವಿಜಯ ಮಾಡಿಬವನೂ ಬೇಡ, ಆ ಶ್ರೀ ಪರ್ವತ ಒಂದೇ ಸಾಕು. ನಮ್ ವಿನೈ ಓಯುಮೆ, ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪಾಪ ಅಥವಾ ವೇಂಗಣಗಳೆನ್ನುವ ಪಾಶರದ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಾದ ಪಾಶವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬೇಡ, ಬರೀ ತಿರುಪತಿನೇ ಬೆಟ್ಟ, ಅದೇ ಸಾಕು, ಅದನ್ನೇ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತಾರೆ. ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುಮಲೆ ಮೈಲ್ ಏದೇನು ಮಾನೆ ಆವೇನೆ ಮೀನಾಯಿ ದುಂಬಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕೀಟವಾಗಿ, ಏನು ಮನುಷ್ಯನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಂತ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೆ ಬೆಟ್ಟನ ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿಯೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಮಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದ್ರು ರಾಮಾನುಜರು. ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮಾತದು. ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟ ಬರೀ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ತಿರುಮಲೈ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೇನೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕತೆ. ಹಿಂದೆ ಆನಂದ ಆಳ್ವಾರ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ರ ಶಿರಪುತ್ತೂರ್ ಕಿರಂಗೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಪತ್ನಿಯಾದವಳು ಬುತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಡೆದು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಡೆದು ಬರೋದು. ಯಾವುದೋ ಕಾಲುವೆನೋ ನೀರಿನ ತೀರ, ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆನೆಕ ಮುಗಿಸಿ ಬುತ್ತಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇರುವೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಜ್ಜಯ್ಯೋ, ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ ಪಾಶರ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಯಾವ ಚೇತನರು ಪಾಪ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಯಸಿ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇರುವೆ ಆಗಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅಷ್ಟು ದೂರ ನಡೆದ್ರು. 6 ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಆ ಇರುವೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ರು ಅಂತ. ಏನು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ? ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದರ ಅನುಸಂಧಾನ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ. ತಿರುಮಲೆ ಮೇಲ್ ಏದೇನು ಮಾವೇನೆ ಅಂತ. 9ಾம் ಪಾಠ, ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವತರಣಿಕೆ. ನಮ್ ವಿರೋಧಿಯையும் போக்கி பிராபியத்தையும் திருமலையாழ்வார் தாமே தருவர் என்றார் கீழ் 2 பாட்டாலே. இப்படி விரோதி பாபங்களை போக்கி பிராபியத்தை தருகைக்கு திருமலையாழ்வார் எல்லாரும் வேணுமோ? திருமலையாழ்வாரில் ஏகதேசம் அமையாதோ என்கிறார். இதில் ஏகதேசம் என்கிறது அப்பனை, வடமாமலை உச்சி என்ன கடவದಿರೆ ತಿರುವೇಂಗಡಮುಡೆಯಾನೈ. ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನು ತಿರುಮಲೆಯಾಳ್ವಾರ್ ಶ್ರೀ ಪರ್ವತವೇ ತಾವೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು ಹಿಂದಿನ 2 ಪಾಶುರಗಳಿಂದ 7 ಮತ್ತು 8ರಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಶ್ರೀ ಪರ್ವತವೆಲ್ಲ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಬೇಕೋ? ಅದರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗವೇ ಸಾಲದೋ ಅಂತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಏಕದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ, ವಡಮಾಮಲಯುಚ್ಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಷ್ಟೇ. ತಿರುವೇಂಗಡಮುಡಿಯಾನನನ್ನ ವಡಮಾಮಲಯುಚ್ಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು.
ಭಗವಂತ ಕರುಣಾಸಾಗರ, ದಯಾನಿಧಿ, ದಯೈಕ ಸಿಂಧೋಹೋ ಎಲ್ಲ ರಾಮಾನುಜರಿಗೂ ಆಯಿತು, ಭಗವಂತನಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಅವನ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ತಲುಪದಂತೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಲತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮಗಳು. ಅದು ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ಯೈ ತರುಹೈಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿ ಪಾಪಂಗಳ್, ಅವುಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದು. ஓயுமோப்பு பிறப்பிறப்புப்பிணி வியுமாறு செய்வான் திருவேங்கடத்தாயன் நான் மலராம் அடித்தாமரை வாயுள்ளும் மனத்துள்ளும் வைப்பார்களே. திருவேங்கடத்துக்கு ஆயன், ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ತಾಮರೆ ನಾಳ್ ಮಲರ್ ಆಮ್, ಹಗತಾನೆ ಅರಳಿದ ಕೆಂದಾವರೆ ಹೂವಿನಂತಿರುವಂತಹ ಅಡಿತಾಮರೆ, ಕಣ್ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಹೇಳೋದು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪದ್ಮಪ್ರಿಯೆ, ಪದ್ಮಿನಿ, ಪದ್ಮಹಸ್ತೆ, ಪದ್ಮಾಲಯೇ, ಪದ್ಮದಲಾಯತಾಕ್ಷೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೇನೆ ಆ ಹೋಲಿಕೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಆಗತಾನೆ ಅರಳಿದ ಕೆಂದಾವರೆ ಹೂವಿನಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಚರಣ ಕಮಲಗಳು, ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಅಡಿತಾಮರೆ, ವಾಯುಳ್ಳುಂ ವಾಕಿನಲ್ಲೂ, ಮನತ್ತುಳ್ಳುಂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ. ಏನು ವಾಯುಳ್ಳುಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಗೆ ಆಗೋಲ್ವೇ? ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ. ಬರೀ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಇಲ್ವಾ? ಯಾರೋ ಬಂದರು ಮನೆಗೆ, ಅತಿಥಿ, ಹೇಳದೆ ಕೇಳ್ದ ಬಂದವರು. ಈಗೆಲ್ಲ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಮನೇಲಿ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಈಗಿನ ರೂಢಿ. ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅತಿಥಿ ಅಂದ್ರೇನು? ತಿಥಿ ವಾರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಇಂಥ ದಿವಸ ಇಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಅತಿಥಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ತಿಥಿ ಅದು ನೆಗೇಷನ್. ಇಂಥ ದಿವಸ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು. ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾರನ್ನೋ ಕರೆದ್ರು, ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಅಂತ, ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ರೈಟ್ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅನ್ಸತ್ತಿದ್ನ, ಅವನು ಅಭ್ಯಾಗತ, ಅತಿಥಿ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅದು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಯೋಗ. ಅತಿಥಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇನೆ, ಸಮಯ ದಿನ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರುವಂತ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರೀ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡದೆ ಬರುವಂತ. ಹಾಗೆ ಬಂದವರನ್ನ ಏನಾಯ್ತು, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಹೋ ಬನ್ನಿ ತುಂಬಾ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ವಕ್ರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಇವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೈತಾ ಇರೋದು, ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹಾ ಬನ್ನಿ ಅಂತನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಥರ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ವಾಯುಳ್ಳು ಮನತ್ತೊಳ್ಳು ವೈಪಾರ್ಹಳ್ಕೆ, ಬರೀ ಕೇವಲ ವಾಚಿಕ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮನಃಪೂರ್ವಂ ಸಮಾಚರೇತ್, ಸುಭಾಷಿತಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ, ಕೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ಬೇಕದು. ಏನೋ ಬಂದ್ರು ಸರಿ ಆ ಥರ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರೋ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನೇ ಇಲ್ಲ ಹೊರಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆಲ್ಲ, ನೀವು ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ, ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ, ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಹೊರಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೆದ್ದೋಗಿ ನೀವು ಅಂತ, ಅದೇ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋ ಅಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆತಿಥ್ಯ ಬರೀ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ವಾಯುಳ್ಳು ಮನತ್ತೊಳ್ಳು, ಅದೆರಡು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಕ ವಾಚಿಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸೊಂದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ವಾಯುಳ್ಳು ಮನತ್ತೊಳ್ಳು ವೈಪಾರ್ಹಳ್ಕೆ, ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಓಯುಂ, ಬಲಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಮುಪ್ಪು, ವಾರ್ಧಕ್ಯ,
ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ 3 ಬಗೆ. ಒಂದು ಅಂಡಜ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವೇದಜ, ಇನ್ನೊಂದು ಜರಾಯುಜ. ಜರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಪ್ಪು, ಜೆರೆ. ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಜರಾಯುಜರು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮುಪ್ಪು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂತು ಇವ್ರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಜೀರಿಯಾಟ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ. ಜೆರೆ, ಮುಪ್ಪು. ಏನು ವಾರ್ಧಕ್ಯ, ಕೈಕಾಲು ನೋವು, ಬೆನ್ನು ಆಗೋಲ್ಲ, ದೇಹ ಶಿಥಿಲವಾಗಿದೆ, ಕೈ ನಡುಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ, ಬೆಳಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕಡ್ತ, ಎಲ್ಲೋ ಇದು. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹಿಂಸೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು? ಈ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದವರು HK ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ. ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನಲ್ಲಿ. ಸರಿ, ನಾನೆಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಏನೇನಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್, ಅವರು ಸರ್ಜನ್ನು, ಅವರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ 2 ತಿಂಗಳು ಕಾಯ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರು ಈ ಫ್ರೀ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು 30 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ರು, ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆ ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 85-90 ವರ್ಷದ ಮುದುಕ ಬಂದರು. ವಯಸ್ಸಾಗೋಗಿದೆ, ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಜ್ಜ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಇವರು ಕಾಲು ತುಂಬ ನೋವ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಅವ್ರು ನಗ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೌದಾ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಶಾಖ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅದು ಇದು ಬೇಡ. ಈ ಮಂಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ರವ ಇರುತ್ತೆ, ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಒಣಗೋಗಿರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಈ ನೋವು ಬರೋದು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ವಾರ್ಧಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರೋದೇ ಇದೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಶರೀರ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಪರೀತ್ಯ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈ ಸ್ಟಿಚ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ಸ್ 9 ಅಂತ. ಯಾವುದೋ ನೋವು ಏನೋ ಒಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬಾರ್ದು. ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು, ಬರೀ ಒಂದು ನೆಗಡೋ ಕೆಮ್ಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಈ ಥರದ್ದು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು. ವಾರ್ಧಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಈ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಶೈಥಿಲ್ಯ, ಮರೆವು, ವಿಸ್ಮರಣೆ, ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಾಯಿನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ಏನು ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕನೇ ಇರೋಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಹೌದು, ಸಹಜ, ಅದು ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೆ, ಎಷ್ಟು KG 2 ಕೈನಲ್ಲೂ 20 KG ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಅದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ನಿರಾಶವಾದ ಬೇಡ. ಹಾಗಂತ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಇತಿಮಿತಿಗೆ ಮೀರಿದಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬೇಡ. ವಾರ್ಧಕ್ಯವನ್ನ ಈ ರೀತಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ವಿನಾ ದೈನ್ಯೇನ ಜೀವನಂ ಅನಾಯಾಸೇನ ಮರಣಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಕೃಪಯಾನಾಥ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ. ಈಗ ನಾನು ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೈಂಕರ್ಯ, ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರೋ, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಹೇಳ್ತಿರೋ, ವೇದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಗಂಟಲಿಗೆ ಶ್ರಮ ಆದರೆ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ದುರುಪಯೋಗ ಅಂತ, ವೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಇದು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೇನು ಅಂದರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸು,
ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಭಾಷಣ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸಿಟ್ಟಿಂಗಿಗೆ 650 ರೂಪಾಯಿ. ದುಡ್ಡಿದ್ದ ಭಾಗ ಒಂದಾಗಲಿ 10 ಸಿಟ್ಟಿಂಗು ಅವನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ CT ಸ್ಕ್ಯಾನು, ಏನೆಲ್ಲ ಕತೆಗಳು, ಗಂಟ್ಲಿನ ಇದಕ್ಕೆ 2 ತಿಂಗಳು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಕು. ಈಗ ಏನು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸು ಅಂತಂದರೆ, ತಮಾಷೆ ನಗು ಬರ್ಬೋದು, ಲಿಪ್ ಡ್ರಿಲ್ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಉಸಿರಿಡಿದಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಇದು ಗಂಟಲಿನ ಆ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅದು ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳ ಡಬ್ಬ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಾ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಊದಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಗಂಟಲಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸು. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರನೇ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧನೇ ಹೇಳಿ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ಸಂದೇಶಗಳೇನು ಅಂದರೆ, ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಇದು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. 4 ಲೀಟರ್ಸ್. ಕಡಿಮೆ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. 2 ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು 4 ಲೀಟರೇ ಕುಡಿಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 16 ಲೋಟ ನೀರು ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ, ಸುಮಾರು 5:30-6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೇನೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಗಂಟಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಡ್ರೈನೆಸ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಬಾರದು. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಲಿ ವೇದವನ್ನಾಗಲಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಾಟ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 15-20 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ 1-2 ಸಿಪ್ಪು ನೀರು ಕುಡೀರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಗಂಟಲಿನ ಶ್ರಮ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಶ್ರೀಕರ, ಆಮೋದಿನಿ, ಸದ್ವೈದ್ಯ ಶಾಲಾ ನಂಜನಗೂಡುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯನಾಥ್ ಕಂಪ್ನಿದು ಖದೀರಾ ದಿ ವಟೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಗಂಟಲಿಗೆ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ 3 ಸಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ. 15-20 ನಿಮಿಷ ಹಾ ಅಂತ ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ಹೀ, ಹೂ, ಹೇ, ಮಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸು ನನಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ವೇದ ಕ್ಲಾಸು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಇದು. ಅದು ಉಪಯೋಗ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಚೇಂಜ್. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ, ಗಂಟ್ಲದ್ದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆನ್ ದಿ ಇದು ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಥ್ರೋಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವೋಕಲ್ ಮಸಲ್ಗಳಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಈಗ ನನಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕುಡಿಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದ. ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ನೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬರೀ ಗಂಟ್ಲು ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. ರಿಸಸ್ಗೇನೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲೋ ಕಡಿತ, ಏನೋ ನೋವು, ಇನ್ನೇನೋ ಇರಿಟೇಷನ್ನು, ಎಲ್ಲೋ ಪೈನು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನ ಈ ಯೂರಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಮೆಡಿಸನ್ನೇ ಆಗಲಿ, ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಮಾತ್ರೆಗಳಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, BP-ನೋ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ದೋ ಇನ್ಯಾವುದೋ. ಆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಿನ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷವೇನೆ. ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಇರಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಿದ್ದು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಯೂರಿನ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕುಡೀರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಪಾರಾಯಣ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಉದಕ್ ಶಾಂತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಮ ಪಾಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅನುಭವ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ 1-2 ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿತೀರೋ ಕಾಫಿನೋ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಗಂಟಲು ಇದಾಗಬೇಕು. ಈ ಕಾಫಿ ಗಿಫಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕುಡಿಯೋದ್ರ ಬದಲು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದು. ಅವಾಗೇನು ಅಂದರೆ ವಾಮ್ ವಾಟರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಿನ ನೀರು, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾರಾಯಣ. ಇದೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಬಂತು, ಇಲ್ಲ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲ. ಈ ಘನಪಾಠಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೊಂಬು ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ.
ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಗ ಇಬ್ರು ಮುನ್ನುಡಿ ಪಿನ್ನುಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪಿನ್ನುಡಿ ಹೇಳೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಗಂಟಲಿನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇರೋ ದಿವಸ ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯು, ನಮ್ಗಿನ್ನೇನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಏನು ದೇವರ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಾಚಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದೇನು, ಯಾವುದನ್ನು ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಮೆತ್ತಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟ್ಸು. ಈಗ ಹಿಂದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಅನೇಕರು. ವೇದದಲ್ಲಿ ಷಡ್ವಿಧ ಪಾಠಕ ಅಧಮಃ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಂಚಂ, ಯತ್ ಕ್ರೌಂಚಂ ತಾರಕ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಈ ಕೊಕ್ರೆಗಳು ಕ್ರೇನ್ ಏನು ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು ಕ್ರೌಂಚ ಸ್ವರ. ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಇದೆ ವೇದ. ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳೋದಾಗ್ಲಿ, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನಾಗ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಇದೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮೆದುವಾಗಿ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. ಅದು ಬಹಳ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಬರೋಣ. ಈಡು 9ನೇ ಪಾಶರಕ್ಕೆ ಓಯಂ ಮೋಪ್ ಪಿರಪ್, ಬರೀ ಮೂಪಿಂದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಪಿರಪ್ ಹುಟ್ಟು, ಇರಪ್ ಸಾವು, ಪಿಣಿ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಧಿ, ಪಿಣಿ ವ್ಯಾಧಿಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಯುಮಾರು ನಾಶ ಹೊಂದುವಂತೆ ಶೈವಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಭಗವಂತ. ಓಯುಮೂಪ್ ಪಿರಪ್ ಇರಪ್ ಪುಪ್ಪಿಣಿ, ഇരപ്പു പിണി വിയുമാറു ചെയ്വാൻ തിരുവേങ്കടത്ത് ആയൻ. ഈട് 36,000 പടി. ഓയും മൂപ്പ് പിറപ്പ് ഇറപ്പ് ജന്മ ജര മരണാദികൾ ஓயும். இப்போது ஓயும் என்கையாலே முன்பு அனாதி காலம் உச்சி வீடும் விடாதே போந்தது என்னுமிடம் தோன்றுகிறது. பிணவியுமாறு செய்வான், பிணி வீயுமாறு செய்வான் திருவேங்கட தாயன் என்று அவனுடைய அன்வயம். பிணி வீயுமாறு செய்கைக்காக ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವವನ್ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೇನೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನಂತೆ. ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ವೈಕುಂಠಮುತ್ತಮ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರೆ ರಮಯ ಸಹ ಮೋದತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ, திருமலையிலே நிற்கிறவன். இவர்கள் பிணியும் இங்கனே சென்றிடுவதாக என்றிருந்தானாயில் கலங்கா பெருநகரத்திலே இரானோ. இது கலங்கா பெருநகர், அயோத்தியா, சாಕೇತ, ಅಪರಾಜಿತ, ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ, அயோத்திய. அல்லில்வோ? இங்கு பிணி என்கிறது ಶರೀರ ಸಂಬಂಧ ನಿಬಂಧமாக ವರುಮವ ಎಲ್ಲವற்றையும் ನೆನೆಯುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಧಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸೇರಿದಂತೆ எல்லாவற்றையும் நினைத்து கீழே ஓயு மூப்பு பிறப்பு என்றதாயில் இனி பிணி வியுமாறு செய்வான் என்றதுக்கு கருத்தியன் என்னில் இவனுடைய இங்குத்தை துக்க நிவர்த்தியை பண்ணி கொடுக்கைக்காக என்கை. ஆக துக்கத்தை போக்கும் சுவாவன் என்கை. அவனே வந்து போக்கானாயில் இவ்வெளியம் எலும்புனுக்கு போக்கிக் கொள்ள போகாதிரே நான் மலராம் இத்தியாதி. அவன் கால் காண பிறப்பிணி என்கிற இவையெல்லாம் நசிக்கும். இவ்வேப்பங்குடி நீராயித்து குடிக்கச் சொல்லுகிறது. விரோதி போகைக்கு செவ்விப்பூவை தலையிலே வைப்பாரை போல இருப்பது ஒன்றிலே வாயுள்ளும் இத்தியாதி. இவை இரண்டும் காய்கத்துக்கும் உபலட்சணமாய் திருவடிகளை மனோவாக்காயங்களாலே அனுசந்திப்பார்க்கு வாயுள் வைக்கையாவது
ஓவாது உரைக்கும் உரை என்கிறபடியே உறக்கை மனத்துள் வைக்கையாவது மறவாதிருக்கை இப்படி கரணங்களுக்கடைத்த காரியங்களை கொள்ளவே சொரூப விரோதியாய் வந்தேரியானவை தன்னடையே போம் பிணி வீயுமாறு செய்வான் திருவேங்கடத்தாயன் உடைய நான்மலராம் அடித்தாமரை வாயுள்ளும் மனத்துள்ளும் வைப்பார்களுக்கு ಮೂಪು ಪಿರಪ್ಪು ಇರಪ್ಪು ಓಯುಂ. ಇದಿಷ್ಟು 736 ಪಡಿ 9ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ. ಈಗ ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ನೋಡೋಣ. ಓಯುಂ ಮೂಪು ಪಿರಪ್ಪು ಇರಪ್ಪು ಜನ್ಮ ಜರ ಮರಣಾದಿಗಳು ಬಲಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈಗ ಓಯುಂ ಬಲಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದದ್ರಿಂದ ಅನುಮೋದಿ ಕಾಲದಿಂದ ತೊಡಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಚ್ಛೇದವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ತೋರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವ್ಯಾಧಿಯು ನಾಶ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡುವವನು ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಗೋಪಾಲಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇವನು ಗೋಪಾಲಕ ಎಂದು ಅನ್ವಯ. ಅಥವಾ ವ್ಯಾಧಿಯು ನಾಶವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವವನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಕೆಲವರು ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅರಳು ಮರಳು ಅಯ್ಯೋ ಮರ್ತೋಯ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನೋವಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ, ಒಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದೇ ಮನೇಲಿರೋದು, ಒಂದೇ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೋ ನಂಗೂ ಅದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಅವರಿಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗಿತ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇವರಿಗಿಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರಬಲತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿ ರೂಪೇಣ ಬಾಧ್ಯತೆ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಧ್ಯಾನ, ಜಪ, ತಪ, ದಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪೂರಕವಾಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ವ್ಯಾಧಿ ನಾಶ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡವನು ಅವನು ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಗೋಪಾಲಕ. ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ. ಇವರುಗಳ ವ್ಯಾಧಿ ಹೀಗೆಯೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡಿರಲಿ ಎಂದು ಅವನು ಎಣಿಸಿದ್ದವನಾದ್ರೆ ಅವನು ಪರಮಪದದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದನಲ್ವೋ. ಅವರವರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಅವನು ಸರ್ವಶಕ್ತ, ವೈಕುಂಠದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಣಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದರೂ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧ ನಿಬಂಧನವಾಗಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಪಿಣಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹದ್ದು. ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸು, ಕಣ್ಣು, ದೃಷ್ಟಿ, ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋದು, ಇನ್ನು ಹಲ್ಲು, ಡೆಂಟಲ್ಲು, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ತವೂ ಸೇರ್ತು. ಇದು ಅದು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಹಿಂದೆ ಓಯು ಮೂಪು ಪಿರಪ್ ಇರಪ್ಪು ಅಂದಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ವ್ಯಾಧಿಯು ನಾಶವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನು ಇಲ್ಲಿಯ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬ ಭಾವ. ಅಂದರೆ ದುಃಖವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಸ್ವಭಾವದವನು ಅವನು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅವನೇ ಬಂದು ಹೋಗಲಾಡಿಸದೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಅಲ್ಪಶಕ್ತರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ವಷ್ಟೇ. ನಾಣ್ಮಲರಾಮ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅವನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ ಜರೆ, ಜನ್ಮ, ಮರಣ, ವ್ಯಾಧಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಆಳ್ವಾರಗಳ ಫಲಶ್ರುತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಡೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದೇ 11 ಪಾಶರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 11ನೇ ಪಾಶಗಳು ಒಂದೊಂದು ಪತ್ತಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ.
ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ವಿರೋಧಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೇನೆ ಈ ಬೇವಿನ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇವಿನ ರಸ, ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ರಸ, ಕಹಿನೋ ಸಿಹಿನೋ ಅವೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗೆ ಭವ್ಯವಾದ ಹೂವನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುವವರಂತೆ ಪರಮ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದಷ್ಟೇ ಈ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳು, ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳು. ಪದ್ಮಪಾದ, ವಾಯುಳ್ಳು ಇತ್ಯಾದಿ. ವಾಕು ಮನಸ್ಸು ಎಂಬ ಇವೆರಡು ಕಾಯಕಕ್ಕೂ ಉಪಲಕ್ಷಣ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರು. ಇದೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಪಲಕ್ಷಣ. ಈಗ 3 ಲೋಕ ಅಂದ್ರು. 3 ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾಲಂ 7 ಮುಂಡಾನ ರಂಗತ್ತರ ವಿರಣಯಾನ್ ತಿರುಪಾಣಾಳು 7 ಲೋಕ ಅಂದ್ರು. 7 ಲೋಕ ಅಂದ್ರು. 14 ಲೋಕಗಳು. ಈಗ 14 3 7 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲೇ ಅಡಕ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯುಳ್ಳು ಮನತುಳ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್, ಅದು ಕೂಡ ಸೇರ್ತು, ಅದಕ್ಕೂ ಅದು ಉಪಲಕ್ಷಣ ಅಂತಂದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ಮನೋವಾಕಾಯಗಳಿಂದ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ. ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಂದೇಶ ಏನು? ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾಃ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಂ. ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನನ್ನ ಹೊಣೆ, ನನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತಯಂತು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಮೇವ ಶರಣಂ ವ್ರಜ, ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಂ ಏಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಅವನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬರೀ ಈ ಜನ್ಮದ್ದಲ್ಲ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೇಶು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನೋವಾಕಾಯಗಳಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯರ್ವ, ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸು. ರಾಮಾನುಜರ ಗದ್ಯತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮನೋವಾಕಾಯೈಹಿ ಅನಾದಿಕಾಲ ಪ್ರವೃತ್ತ ಅಕೃತ್ಯಾಕರಣ ಕೃತ್ಯ ಅಕರಣ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಪಂಚಗವ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಅದರಲ್ಲಿ ದುರಾನ್ನಾದಿ ಭೋಜನ, ಅಪೇಯಪಾನ, ಅಭಕ್ಷಾಭಕ್ಷಣ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯಾಸ್ಪರ್ಶನ ಆದಿಭಿಃ ಸಂಜನಿತಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪಾಪಾನಾಂ ಅಪನೋದನಾರ್ಥಂ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೋಪ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲಿನ ಕೊಳೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದು ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿದಂತಹ ಕೊಳೆಗಳು. ಮುಸುರೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಸುರೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು ದಾಸರು. ಆ ಮುಸುರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಪಾತ್ರೆ ಫಳಫಳ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನು ಹೇಗಿದೆ ಶುದ್ಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮನಃಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಉದ್ವೇಗನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಸಯೇವ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಯಸ್ಯ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸದಾ. ಇದು ಸದಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವುಗಳು ಹೇಳಿ. ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅವನೇ ನಿಜವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಂತ. ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಮಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ನೀವು ಪಡೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಾದ್ರೂ, ಒಮ್ಮೆ ಹೂದೋಟದಲ್ಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ಕೆಳಕೂಟದಲ್ಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ಮೌನದಲ್ಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವಿ ಆಗೋದು. ಬ್ರಹ್ಮದ ಅನುಭವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಮನಸ್ಸು ತಿಳಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಈ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕುರುಡನಾದವನಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದೆಯೋ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಶಾಖ, ಉಷ್ಣತೆ, ಥಂಡಿ
ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಓಹೋ ಕತ್ತಲು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕತ್ಲಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸದಾ ಅವನಿಗೇನು ಬೆಳಕೆ ಕಾಣಿಸೋಲ್ವಲ್ಲ, ತಾನು ಅನುಭವದಿಂದ ತಿಳಿತಾನೆ. ಹಾಗೆ ತಿಳಿ ಮನದವರಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಮಸ್ತ ಆಚರಣೆಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು, ಇವೆಲ್ಲದರ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಕಡೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಹಿಗ್ಬಾರ್ದು, ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಕೂಗಬಾರ್ದು, ಉದ್ವೇಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬಾರದು. ಹರಿಮಿತ್ರ ಸತಿಪುತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮದ ಅವತಾರಗಳು, ಕುರಿಯನಾಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕಾಪಿಡುವ ಸಂಸಾರ, ಕುರಿ ಮಾರಿಯಾದೀತೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು ಬೇಡ. ಮಗಳೋ ಮಗನೋ ಮೊಮ್ಮಗಳೋ ಮೊಮ್ಮಗನೋ ಅವರೋ ಇವರೋ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದುಃಖ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗೋದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೀಗ ನಮೋ ಬಂಧುಗಳೇ ಭಾಗಿಗಳೇ, ಉಲ್ಲಾಸವಿತ್ತವರೇ ಮನವ ತೊಳೆದವರೇ, ಪೊಳ್ಳು ಜಗ ಸಾಕು ಬಾಳ್ ಎನಿಸಿ ಗುರುವಾದವರೇ, ಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಮವೆನನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ. ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ದುಃಖವೇನೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು? ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಂ ಘೋರಂ ಅನಂತ ಕ್ಲೇಶ ಭಾಜನಂ. ಹಾಗಾರೇನು ಯಾರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಲೇಬೇಡಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಇವರು ಅದಲ್ಲ. ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ, ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ವ ದುಃಖನೂ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ ಒಂದು ಇರ್ಕಾನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎಂಥ ಕದೆ ಪೋಯಿಟ್ಟಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೆಲಸ ಇತ್ತು? ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಣ್ಣನ್ಗೋ ತಮ್ಮನ ಮನೆಗೋ? ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಬಂದ್ರ ಸಂತೋಷ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನೋ ಪಾಪ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ನೀ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಗ್ರ ಇದು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಬೇಸರವೋ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ನಾನು ಈ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸು ಇವುಗಳಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಂಬಂಧಗಳು. ಸೊ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ಇವರು ಅಂತಲ್ಲ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನೇನು ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೆ. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಬೇಸರನೂ ಬೇಡ. ಏನೋ ಅವ್ರು ಇದಾಗಿದ್ರು. ನಾ ಭಾಳ ಹಿಂದೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈಗ ಯಾರೋ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಕೂತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಬಂದರು, ಏನೋ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರು. ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು. ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಿಂದಿನವರು ಇರ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಏನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಬೇಕಾ? ಹೀಗೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಅರೆ ಅವಕ್ಕೊಂಚು ಎಲ್ಲ ವಿಚ್ಕೊಂಡಿಕ್ಕಾನು ಒಂದು ವಿಚಾರಿಸೋ ಪಿನ್ನೆಯ ಬಂದ ಮಾಚಲ್ಗಿವೇ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ? ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಅವ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೇನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೋ, ನಿಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹುಚ್ಚುತನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಈ ನಾನು ನಂದು ನನಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದ್ರು ದೇವರಂತವ್ರು ಯಾಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋ, ನೀವು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋ ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು. ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀಲಿಲ್ಲ, ಈ ಕಥೆಗಳೇ ಬೇಡ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾ ಹೋಗಿ ನೀವು. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ದೂರ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೌಣವಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಆಗೋಯ್ತು ಎನಿ ಟೈಮ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಯಾವಾಗ? ಬಾಳೆಲ್ಲ ಪೂರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ? ಅದರಿಂದ ಐಹಿಕವಾದಂತಹ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ಟೈಮು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. வேண்டேன் மனை வார்த்தையை திருவிண்ணகர் மேயவனே
ಆಂಡ ಉನ್ ಕಾಣ್ಬದೋರ್ ಅರುಳೆನಕ್ಕೆ ಅರುಳುದಿಯಲ್, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವ ಒಂದು ಆಸೆ. ಒಂದು ನಾಳು ಕಾಣವಾರಾಯೇ, ಈ ಶರೀರ ಬೀಳೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು. ಕದಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕರವಾಣಿ ಚಕ್ಷುಷ, ಕದಾಹ ಮೈಕಾಂತಿಕ ನಿತ್ಯ ಕಿಂಕರಃ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಭಗವತ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೂ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ನಾವು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೈಪಾರ್ಹಳ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ, ಚರಣ ಕಮಲಗಳನ್ನ, ಭಗವಂತನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳನ್ನ ಮನೋವಾಕ್ ಕಾಯಗಳಿಂದ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಾದುದು ಓವಾದುರೈಕ್ಕುಂ ಉರೈ ಎಂಬಂತೆ ಹೇಳೋದು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಡೋದು ಎಂಬುದಾದ್ರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಮರೆಯದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನೈ ಮರಂದರಿ ಏನಂದ್ರಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರು, ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ, ಆಕಳಿಸುವಾಗ ಒಮ್ಮೆ, ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಒಮ್ಮೆ, ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ, ಸೀನು ಬಂದಾಗ ಒಮ್ಮೆ, ಮಲಗುವಾಗ ಒಮ್ಮೆ, ಎದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಹತ್ತೇ ಆಗಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಫೋಟೋ ಗೀಟೋ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡಿ, ಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಯಿದೋ ಹುಲಿನೋ ಇನ್ನೆಂಥದೋ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇದು ಅಂತ ಗೋಡೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಏನು ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಅವರವರ ರೂಮ್ ಹೆಂಗಾರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ರೂಮುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರಪಟಗಳಿರಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಸುಪ್ತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ರದ ಪಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಹಾಕಿ. ಏನಿದು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರಕ ಇದು. ಈ ಫೋಟೋನೋ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು, ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದು, ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಮಾಡ್ರನ್ನ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್, ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗಿದೆಲ್ಲ ಎಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೂತ್ಸು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು. ಬೆಳಗಾಗಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕರಾಗ್ರೇ ವಸತೆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಮಲಗೋಕ್ ಮೊದಲು ಭಗವಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ನಾನು ಏನೇನು ನೀನು ಮಾಡಿಸಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ನಿನ್ನ ತೊಡೆ ಇದು ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀನು ತಲೆ ದಿಂಬು ಮೇಲೆ ತಲೆ ಇಡೋದನ್ನ ಅವನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಲಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬೇಡ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ಯಾವ ಚಿಂತೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಈ ಶುಡ್ ಕಟ್ ಇಟ್. ಒಂದು 4 ಡೀಪ್ ಬ್ರೆತ್ಸು, ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರು, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ಭಗವಂತನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನಂತೆ ಮಲಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆನೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೀರಿ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ. ನನಗೆ ನಿದ್ದೆನೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಮನಸ್ಸನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ತೋತ್ರನ ಶುರು ಮಾಡಿ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸ್ವಾದಯನ್ನಿಹ ಸರ್ವೇಷಾಂ ತ್ರಿಯಂತಾರ್ಥಂ ಸುದುರ್ಗ್ರಹಂ ಸ್ತೋತ್ರಯಾಮಾಸ ಯೋಗೇಂದ್ರ 2 ಪಾಶರ ಹೇಳುವತ್ತಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳು. ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಡ. ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆನೆ ಬರೋಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿರ್ತೀನಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ದೃಢವಾಗೋದು ಬೇಡ. ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಇರೋದು 2, ಒಂದು ಇನ್ಲೆಟ್ಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಔಟ್ಲೆಟ್. ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸುಲಭ ಉಪಾಯಗಳು ಶರೀರವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಡೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನನ್ನು ಮರೀದೇ ಇದ್ದು ಹೀಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸ್ವರೂಪ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ನಡುವೆ ಆಗುಂತಕವಾದ ವಿರೋಧಿಯು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಧಿಯು ನಾಶವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ತಿರುವೇಂಗಡ ತಾಯನ್ ಆಗತಾನೆ ಅರಳಿದ ತಾವರೆಯಂತಿರುವ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿಯೋ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೋ ಇರೋವರಿಗೆ ಜರೆ ಜನ್ಮ ಮರಣ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 9ನೇ ಪಾಶುರ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.